Hello, children. Welcome back to our channel SP Children World. Today we are going to discuss ninth class हिंदी लेसन जिस देश में गंगा बहती हैं। पिछले क्लास में हम जिस देश में गंगा बहती हैं पाठ से संबंधित चित्र और इसका प्रश्न, पाठ का उद्देश्य और कवि परिचय, जिस देश में गंगा बहती हैं, जो गीत हैं, इस गीत के गीतकार कवि शैलेंद्र कुमार के बारे में और उसका कवि परिचय के बारे में हमने सीख लिया है। आज हम इस क्लास में पहला जो 4 पद्य हैं, जिस देश में गंगा बहती हैं पाठ से संबंधित 4 पद्य, इन 4 पद्यों को हम सीखेंगे। ओके बच्चों, आज हम जिस देश में गंगा बहती हैं पाठ से संबंधित इस 4 पद्यों के बारे में हम पूरा से पूरा चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, मैं इसको एक बार इस गीत को गाता हूँ। होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और नेक्स्ट देखिए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है, तोड़े में गुजारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है, तोड़े में गुजारा होता है। और नेक्स्ट देखिए, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती हैं। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। इस कविता में कवि शैलेंद्र कुमार जी हमारे भारतवासियों के महान गुणों के बारे में वे इस पद्य में वर्णन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, पहला जो पद्य का भाव हम अब समझाएंगे। देखिए, होंठों पे सच्चाई रहती हैं। होंठ, होंठ का अर्थ क्या होता है? होंठ का अर्थ होता है लिप्स। होंठ का अर्थ है लिप्स, पेदवलू। होंठ का अर्थ क्या होता है? लिप्स होता है, पेदवलू। होंठों पे सच्चाई रहती हैं। सच्चाई, सच्चाई का अर्थ क्या होता है? सच्चाई का अर्थ होता है ट्रूथ। सच्चाई का अर्थ क्या है? ट्रूथ। जहाँ दिल में सफाई रहती हैं। दिल का अर्थ क्या है? दिल का अर्थ है हृदय। सफाई, सफाई का अर्थ क्या है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस। कवि इसमें कहते हैं कि भारतवासी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उनके होंठों पर, అతని పెదవుల మీద ఎప్పుడూ కూడా నిజాయితీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అతడు ఎప్పుడూ కూడా నిజాన్ని మాత్రమే చెప్తాడు. जहाँ दिल में सफाई रहती हैं, और भारतवासी के दिल, उसका హృదయ సదా సాఫ్ होता है. అతని యొక్క హృదయం అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా ఉంటుంది, ఎప్పుడు స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में గంగా బహతి हैं. మేము ఈ దేశవాసులము, భారతీయులము, మా దేశంలో గంగా నది అనేటువంటిది ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పి
कवि ये विधंगा पहला दोहा में वर्णन कर रहे हैं। इसका भाव एक बार देखिए। कवि इस कविता में भारतवासियों की महानता के बारे में कहते हैं। భారతీయుల యొక్క మహానత గొప్పతనం గురించి కవి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు। हमारे भारत के लोग सदा सच ही बोलता हैं, हमेशा सच ही बोलता हैं और हमारे दिल सच्चे होते हैं, साफ होते हैं। మా యొక్క హృదయం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది। हम ऐसे महान देश के वासी हैं, మేము ఇలాంటి గొప్ప దేశంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము। और हमारे देश में गंगा जैसे పవిత్ర నది బహతి హై। మా భారతదేశంలో గంగా నది వంటి పవిత్రమైనటువంటి నది ప్రవహిస్తూ ఉంది అని చెప్పి కవి ఇక్కడ వర్ణించడం జరుగుతోంది। అంటే ఇక్కడ శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే, మా భారతీయులు ఎప్పుడూ కూడా నిజాయితీగా ఉంటారు, ఎప్పుడూ కూడా మా భారతీయుల యొక్క హృదయాలు అనేటువంటివి ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా ఉంటాయి, అటువంటి గొప్ప దేశంలో మేము నివసిస్తూ ఉన్నాము, మా భారతదేశంలో పవిత్రమైనటువంటి గంగానది ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పి ఈ మొదటి పద్యంలో శైలేంద్ర కుమార్ జీ వర్ణన్ కియా హై, శైలేంద్ర కుమార్ గారు వర్ణించారు। और नेक्स्ट पद्य देखिए। मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा का अर्थ होता है गेस्ट। मेहमान का अर्थ क्या होता है? अतिथि। मेहमा का अर्थ है अतिथि। मेहमा का अर्थ क्या होता है? अतिथि, गेस्ट। और नेक्स्ट क्या है? मेहमा जो हमारा होता है, हमारा मेहमान जो होता है, మా యొక్క అతిథి ఏ విధంగా ఉంటారంట? वो जान से प्यारा होता है। हम मेहमान को आदर करते हैं, మేము అతిథులను చాలా గౌరవిస్తాము। ఏ విధంగా గౌరవిస్తాము? జాన్ సే ప్యారా హోతా హై। జాన్ సే ప్యారా హోనా, మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా మేము వాళ్ళని చూసుకుంటాము, అతిథుల్ని మేము ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాము, మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా కూడా వాళ్ళని గౌరవిస్తాము। ज़्यादा का नहीं लालच हमको लालच का अर्थ क्या होता है? ग्रीडी, అత్యాశ, లోబ్। మాకు ఎక్కువ అత్యాశ అనేటువంటిది ఉండదు। ज़्यादा का अर्थ क्या है? अधिक। हमारे मन में ज़्यादा लालच नहीं है, మా యొక్క మనసుల్లో ఎక్కువ అత్యాశ అనేటువంటిది లేదు। थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। గుజార్నా का अर्थ क्या है? బితానా। మేము ఉన్న దాంట్లోనే మేము జీవిస్తాము, మాకు ఎక్కువ అత్యాశ అనేటువంటిది లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ కవి శైలేంద్ర కుమార్ గారు వర్ణిస్తున్నారు। इसका भावार्थ एक बार देखिए। हम भारतवासी मेहमान को आदर करते हैं, మేము అతిథులను గౌరవిస్తాము। किस प्रकार गौरव करते हैं? हमारे जान से भी प्यारा मानते हैं, మా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాము। और हमारे भारतवासियों को लालच नहीं होते हैं, हमारे भारतवासियों में लालच नहीं होते हैं, మాకు అత్యాశ అనేటువంటిది ఉండదు। ईमानदारी से रहते हैं, మేము నిజాయితీగా ఉంటాము। और हमारे पास जितना है उतने में ही हम జీవన్ బితాతే हैं, మా దగ్గర ఉన్న దాంట్లోనే మేము జీవితాన్ని గడుపుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ కవి। हमारे भारतवासी मेहमान को अतिथि के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। అతిథి దేవో భవ, అతిథుల్ని భగవంతుడిలాగా మా ప్రాణాల కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటాము। और हमको लालच नहीं होते हैं, మాకు అత్యాశ అనేటువంటిది ఉండదు। थोड़े में गुजारा होता है, మాకు हमारे पास जितने हैं उतने में ही हम हमारा जीवन बिताते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, నిజాయితీగా ఉంటాము అని చెప్పి यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए थर्ड वन। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हैं। बच्चों के लिए, बच्चा का अर्थ क्या है? पिल्लల కోసము। जो धरती माँ, धरती का अर्थ क्या है? భూమి, పృథ్వీ। ఈ యొక్క భూమాత పిల్లల కోసము సదియోం సే, సదియోం का अर्थ क्या है? అనేక సంవత్సరాల నుంచి, వందల సంవత్సరాల నుంచి। సదియా का अर्थ क्या है? హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, శతాబ్ది, అనేక సంవత్సరాలు, వందల సంవత్సరాల నుంచి। సభీ కుచ్ సహతీ హై, అన్నిటినీ, సహనా का अर्थ है భరిస్తూ ఉంది, చాలా పేషెన్స్గా ఉంది। భూమాత అనేటువంటిది తమ యొక్క పిల్లల కోసము ఎన్నో కష్ట నష్టాలను భరిస్తూ ఉంది మా భూమాత। హమ్ ఉస్ దేశ్ కే వాసీ హై, అలాంటి భూమాత ఉన్నటువంటి దేశంలో మేము జీవిస్తూ ఉన్నాము। జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై, మా దేశంలో గంగా నది పవిత్రమైనటువంటి నది
ప్రవహిస్తూ ఉంది. మేము మా భారతదేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. మేము ఆ దేశ పౌరులము. హమ్ ఉస్ దేశ్ కే వాసీ హై. వీఆర్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ భూమాత తన పిల్లల కోసము శతాబ్దాలుగా అంతా సహిస్తూ ఉంది. యహా ధరతీ మా సదియోం సే సబ్ కుచ్ సహతీ హై. భూమాత అనేటువంటిది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని భరిస్తూ ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. హియర్ ద మదర్ ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ టేకింగ్ పెయిన్స్ ఫర్ సెంచరీస్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మా భూమాత మమ్మల్ని భరిస్తూ ఉంది అని చెప్పి కవి ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. బచ్చోం కే లియే జో ధర్తీ మా, ఈ యొక్క భూమాత తమ యొక్క పిల్లల కోసము ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, వందల సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని భరిస్తూ ఉంది. అలాంటి భారతదేశంలో మేము జన్మించాము. మా భారతదేశంలో గంగా నది వంటి పవిత్రమైనటువంటి నది ప్రవహిస్తూ ఉంది అని చెప్పి కవి ఈ 3వ పద్యంలో వర్ణించడం జరిగింది. और नेक्स्ट देखिए, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा का अर्थ है अधिक जानते हैं. कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, కొంతమంది ప్రజలకి అన్ని విషయాల పట్ల బాగా తెలుసు. लेकिन इंसान को कम पहचानते हैं. इंसान को कम पहचानना का अर्थ है ఐడెంటిటీ, వాళ్ళు గుర్తించడం. ఇన్సాన్ का अर्थ क्या है, మనిషిని మాత్రము తక్కువగా గుర్తిస్తారు. మానవత్వాన్ని, హ్యుమానిటీని మాత్రం గుర్తించలేరు. కానీ వాళ్ళు అన్ని రకాలైనటువంటి చదువులు చదివారు, వాళ్ళకి మంచి నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది. దే ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్స్, బాగా తెలివిగల వాళ్ళు. ये पूरब हैं पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं. కానీ हम पूरब हैं, ये पूरब हैं पूरब वाले. पूरब का अर्थ क्या है, ఈస్టర్న్ కంట్రీస్, తూర్పు దేశస్థులము. మన ఇండియా అనేటువంటిది తూర్పు దేశంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అన్ని రకాలుగా వీఆర్ ద ఈస్టర్నర్స్. వీ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎవ్రీ లైఫ్. మేము భారతీయులము, మేము తూర్పు దేశస్థులము, మాకు ప్రతి ఒక్క ప్రాణం విలువ తెలుస్తుంది. హర్ జాన్ కి కీమత్ జాన్తే హై. జాన్ కి కీమత్, ప్రాణం యొక్క విలువ. కీమత్ కా అర్థ క్యా హై, మూల్య. ప్రాణం యొక్క విలువ అనేటువంటిది మాకు తెలుస్తుంది. ప్రతి ప్రాణం విలువ అనేటువంటిది మాకు తెలుసు. కానీ చాలామంది తెలివిగల వాళ్ళు, చాలా పాశ్చాత్య దేశాల్లో, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అన్ని విషయాల గురించి, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ గురించి, అన్ని విషయాల గురించి తెలుసు. కానీ హ్యుమానిటీ, మానవత్వం అనేటువంటిది మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ కవి వర్ణించడం జరుగుతోంది. ఇక్కడ పాశ్చాత్య దేశాల గురించి ఇక్కడ కవి అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్లకు అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్స్ అయితే అయినాయి, కానీ కంట్రీస్ వాళ్ళకి మనిషి యొక్క విలువ, మనిషి ప్రాణం విలువ అనేటువంటిది, హ్యుమానిటీ, మానవత్వం అనేటువంటిది వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పి ఇక్కడ కవి చెప్తున్నారు. లేకిన్ హమారే పూరబ్ వాలే का अर्थ है భారత్ దేశ్ కే లోగ్. మనం ఈ యొక్క ఇండియా మ్యాప్లో కనుక చూసుకుంటే భారతదేశం అనేది ఉంటుంది, ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ పూరబ్ వాలే, లేకిన్ హమ్ పూరబ్ వాలే హై, హమారే భారత్ కే లోగ్ హర్ జాన్ కి కీమత్ జాన్తే హై. ప్రతి ఒక్క ప్రాణం విలువ మాకు తెలుసు అని చెప్పి కవి ఈ యొక్క పద్యంలో వర్ణించడం జరిగింది. ఈ చార్ పద్యోం మే, ఈ 4 పద్యాల్లో కవి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, భారతవాసియోं के महान गुणों के बारे में శైలేంద్ర కుమార్ జీ యహా వర్ణన్ కియా హై. శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఈ 4 పద్యాల ద్వారా భారతీయుల యొక్క గొప్పతనాన్ని, భారతీయులకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలను గురించి ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగింది. ఏం చెప్తున్నారు, हमारे होंठों पे सच्चाई होती हैं, భారతవాసి సచ్చే దిల్కే హోతే हैं, మంచి మనస్సు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వే కభీ జూట్ నహీ బోల్తే हैं, వారు ఎప్పుడూ కూడా అబద్ధం అనేటువంటిది చెప్పరు. और मेहमान को आदर करते हैं, వాళ్ళు అతిథుల్ని గౌరవిస్తారు. और उनको लालच नहीं होते हैं, భారతవాసిयों का और एक गुण क्या है, किसी प्रकार का लालच नहीं होते हैं, అత్యాశ అనేటువంటిది ఉండరు. అదేవిధంగా జో భారత్ మాత ధరతీ మా కి తరహ సహనశీల్ హోతే హై, వాళ్ళు భూమాతకి ఎంత సహనం అయితే ఉంటుందో, ఎంత ఓర్పు అయితే ఉంటుందో, ఉసీ ప్రకార్ భారత్ కే లోగ్ భీ సహనశీల్ హోతే హై, వాళ్ళు కూడా సహనశీల్గా ఉంటారు. ఔర్ హమారే భారత్ वासियों को हर जान की कीमत जानते हैं, हर प्राण का मूल्य जानते हैं, మానవతకు అధిక మహత్వ దేతే హై, మానవత్వానికి ఎక్కువ విలువిస్తారు అని చెప్పి కవి ఈ శైలేంద్ర కుమార్ గారు భారతవాసియోं के महान गुणों के बारे में यह वर्णन किया है.
ओके बच्चों, ये 4 पद्य और इसका भाव हम इस क्लास में हमने सीख लिया है और अगले क्लास में द रिमाइनिंग 4 पद्य और उसका भाव को हम देखेंगे।